مانگیے مانگیے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے دن اور اس کی راتیں، خصوصاً آخری پہر میں اٹھیے، آخری پہر میں سحری کے وقت اٹھیے، اللہ سے مانگیے، سعادت مانگیے، شہادت مانگیے، ایمان مانگیے، توحید کی برکت مانگیے، ایمان پہ خاتمہ مانگیے، رزق مانگیے، اولاد مانگیے، پریشانی سے حل مانگیے، بیماری سے شفا مانگیے، اور اپنی اولادوں کی نیک تربیت کی دعا مانگیے. بڑے خوبصورت ایام اور راتیں چل رہی ہیں، ضائع مت ہونے دینا. اللہ اکبر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، مانگو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، میں تمہارے قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کہ جب بھی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو اس کی پکار کو سن کے اس کو عطا کرتا ہوں. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں کی جانے والی ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو اس میں کمی یا کوتاہی یا سستی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے، اور مزید جو دن اور ایام اور لمحات باقی بچے ہیں، ان دنوں اور ان ایام اور ان راتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں بے شمار ایسے کام ہیں، ایسی نیکیاں ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً کرنی چاہیے، اور جو نیکیاں مجھے کرنی نہیں آتی، جو عبادات مجھے کرنی نہیں آتی، مجھے ان کی تربیت لینی چاہیے اور سیکھنا چاہیے. نماز کی دعائیں اگر مجھے یاد نہیں تو یہ ماہ مبارک آپ کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. ایمان کا لیول ہائی ہے، سیکھیے. نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، نماز کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، صبح کے جو اذکار ہیں، شام کے جو اذکار ہیں، اگر یہ چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں تو یہ ماہ مبارک ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. حاصل کیجیے، سیکھیے. اپنی مسجد کے عالم دین اور خطیب سے سیکھیے، مسجد کے امام صاحب سے سیکھیے، مسجد کے کسی ایسے نمازی سے سیکھیے جس کو یہ سارے اذکار اور ساری چیزیں معلوم ہوں. اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ نقطہ، کہ ماہ رمضان المبارک کی یہ جتنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہمارے درمیان اللہ کے حکم سے موجود ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے. ہر دن رحمتوں سے بھرا ہوا، ہر لمحہ برکتوں سے بھرا ہوا، ہر رات رحمتیں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
سب ایکو ذرا کم کر دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش کی، کبھی یہ سمجھنے کی آپ نے اور میں نے کوشش کی کہ یہ جو اتنی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہم تک پہنچا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ ہم نے اس مہینے میں اپنے کلام کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، اپنے علم کو نازل کیا ہے اور اپنی وحی کو نازل کیا ہے۔ کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے، ایسی مبارک کتاب ہے، ایسی رحمتیں اور شفائے لی ہوئی کتاب ہے کہ ہم نے اس کتاب کے نزول کی وجہ سے ہم نے اس ماہ کو مقدس کر دیا، محترم کر دیا، رحمتیں اور برکتوں سے بھرا ہوا کر دیا۔ تو بنیادی وجہ ان رحمتوں اور برکتوں کی فرمایا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، اور جس رات میں ہم نے اپنے کلام کا نزول کیا اس میں عبادت کرنا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دے دیا۔ 1000 مہینے 83 ایئرز، کم و بیش 83 سال کی عبادت سے افضل اس ایک رات میں عبادت کرنا ہم نے قرار دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اس رات میں قرآن کا نزول کیا ہے۔ تو آئیے، ٹریننگ کا مہینہ، تربیت کا مہینہ، سیکھنے کا مہینہ، سکھانے کا مہینہ، تو جہاں نماز سیکھیے، نماز میں پڑھنے والی دعائیں سیکھیے، نماز کے بعد کے اذکار کو سیکھیے، صبح و شام کے اذکار پڑھیے، وہیں اس رمضان المبارک میں اپنا اوڑھنا اور بچھونا قرآن کو بنا لیجئے، اپنا اٹھنا اور بیٹھنا قرآن بنا لیجئے، اپنا چلنا اور پھرنا قرآن بنا لیجئے۔ دکان میں ہو یا مکان میں ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اپنی فیکٹری میں ہو یا مسجد میں ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ دوستی لگائیے، قرآن سے یاری لگائیے، قرآن پڑھنے اور سیکھنے کا شوق پیدا کیجئے، جذبہ پیدا کیجئے۔ یہی وہ قرآن ہے اور یہی وہ اللہ کا کلام ہے اور یہی وہ اللہ کا واحد علم ہے کہ جو انسان کے دنیا میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آتا ہے، جی اٹھنے کے بعد دوبارہ حشر میں بھی کام آئے گا، اور یہی وہ ایک نیکی ہے جو آپ کو جنت کے اندر بھی کام آئے گی۔ ساری نیکیاں بہار ہوں گی لیکن ایک تلاوت قرآن کی نیکی ہوگی۔ ایک صاحب قرآن کے پاس، ماہر قرآن کے پاس یہی قرآن کی نیکی ہوگی کہ تو جنت میں داخل تو ہو گیا ہے، اب جنت میں تو جا، اعلیٰ اور بالا خانے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کو تو ترتیل کے ساتھ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، اسی طرح پڑھتا چلا جا اور چڑھتا چلا جا۔ جہاں پر تیرے قرآن کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جنت میں دوسرے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے تم آج زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اس طرح کچھ جنتی دوسرے جنتیوں کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن واحد علم ہے، یہ قرآن واحد اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن وہ واحد نیکی ہے جو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتی ہے، دنیا کے اندر بھی مصلی عطا کرتی ہے، دنیا کے اندر بھی منبر و محراب عطا کرتی ہے، دنیا کے اندر بھی بلندی عطا فرماتی ہے، عزتوں میں اضافہ کرواتی ہے۔ اور یہی وہ قرآن ہے
کہ जब कब्र की अंधेरी घाटी होगी तो कब्र की अंधेरी घाटी को भी रोशन करने के लिए यही किताब आएगी। और जब मैदान महशर होगा कि जहां पर 50,000 साल के दिन के बराबर एक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा, इंसान पशीमान होगा, शर्मिंदा होगा, नादिम होगा, घबराया हुआ होगा, खौफजदा होगा, वहां भी यही एक नेकी होगी जो सिफारिशी बनकर आएगी और तुम्हें इससे निजात दिलवाएगी और अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत में दाखिला करवाएगी। तो इस महीने में कुरान के साथ कुरान होना चाहिए, कुरान ही कुरान होना चाहिए, तिलावत ही तिलावत होनी चाहिए। कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए, कुरान सुनाइए, कुरान का तर्जुमा, कुरान पे गौर, तदब्बुर, तफसीर, खुलासा, बस ये आपकी जिंदगी का महवर होना चाहिए। इसी से आपके घर में भी बरकतें होंगी, इसी से आपको शिफाएं भी मिलेंगी, इसी से रहमतों के दरवाजे भी खुलेंगे और इसी से अल्लाह इज्जतों के अंदर इजाफा भी करेगा। तो आइए आज के इस मुख्तसर से वक्त में कुरान करीम की सूरह हूद की चंद आयात आपके सामने तिलावत की जाएंगी और उसका मुख्तसर सा तर्जुमा और उसकी तफसीर आप दोस्तों के गोश गुजार की जाएगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सुनने और सुनाने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिहिम मक़फ़ालुहा, लोगों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कुरान पे गौर नहीं करते, कुरान पे तदब्बुर नहीं करते। ये कुरान के अंदर अव्वलीन का इल्म भी है, कुरान में आखिरीन का इल्म भी है। तुम आते हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट बनते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, जूलॉजी पढ़ते हो, बॉटनी पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, मेडिकल पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो। ये सारे उलूम और सारी की सारी मालूमात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजारों साल पहले अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर के ऊपर नाजिल फरमा दी थी। कौन सा ऐसा इल्म है, कौन सा दुनिया का ऐसा इल्म है जो इसके अंदर मौजूद ना हो? रब की तौहीद, अल्लाह के नबी की सुन्नत, अंबिया के कसाइस, अंबिया के किस्से, अंबिया के वो कहानियां कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से नाजिल की हैं, वो सब का सब इस कुरान करीम के अंदर मौजूद है। मैंने खुतबा मसूना के बाद जो आयत आपके सामने तिलावत की है वो सूरह हूद की है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा फरमा रहा है। जद्दुल अंबिया हैं, पैगंबर के वालिद भी हैं, पैगंबर के दादा भी हैं, पैगंबर के परदादा भी हैं। जद्दुल अंबिया पैगंबर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ने तस्करा फरमाया है और उनकी बीवी का तस्करा फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, वलक़द जाअत रसूलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामन, इब्राहीम के पास अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे फरिश्ते पहुंचे, इंसानी शक्ल में हमारी नूरी मखलूक पहुंची, हमारे फरिश्ते पहुंचे। तो जब वो इंसानी शक्ल में फरिश्ते सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे तो क़ालू सलामन, उन्होंने कहा जी अस्सलामु अलैकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सलामती भेजी, सलाम किया। मुफस्सिरीन इकराम पहला नुक्ता ये बयान करते हैं कि जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो लोग मौजूद होते हैं और उनके पास अगर कोई शख्स आता है, मेहमान आता है, कुछ लोग आते हैं, तो उन आने वालों को चाहिए कि वो बैठने वालों को सलाम करें। जो लोग मौजूद हैं, हाजिर होने वालों को चाहिए कि वो यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको सलाम कहे। फरिश्तों ने कहा कि हम आप पे सलामती भेजते हैं। क़ाला सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया। अच्छा, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम नहीं है कि ये अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में आए हैं। और इब्राहीम ये समझे कि मेरे मेहमान आ गए हैं, और जब मेरे मेहमान आ गए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहमान नवाजी के अंदाज को बयान किया और इसी आयत के छोटे से टुकड़े में
तीन बातों को कि मेहमान की इज्जत कैसे की जाए, मेहमान की तकरीम कैसे की जाए, मेहमान की मेहमान नवाजी का अंदाज क्या होना चाहिए। फरमाया कि फमा लबिस अन जाअ बिइजलिन हनीज। पहला नुक्ता सुनिएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको बिठाया और बिठाने के बाद फमा लबिस अन जा, बगैर किसी ताखीर के उनके लिए ग़िज़ा लेने के लिए, खुराक लेने के लिए और ज़ियाफत का सामान लेने के लिए दौड़े। अल्लाह अकबर। ये नहीं सोचा कि पहले मैं इनसे पूछ लूं कि आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, भूख लगी है कि नहीं लगी। मेहमान नवाजी का ये अंदाज नहीं है। मेजबान को ये चाहिए कि चाहे मेहमान आया है, अब उसको भूख लगी है या प्यास लगी है, या वो भूखा और प्यासा नहीं है, जो चीज भी है मेहमान के सामने हाजिर कर देनी चाहिए। सवाल नहीं करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। और यहां का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन शहर कराची में ऐसा होता है कि आप जितनी देर बैठे रहें उतनी देर मेजबान पूछता रहेगा, हजरत कुछ खाएंगे, हजरत कुछ लेकर आऊं, हजरत कुछ पिएंगे। और वो अगर भूख और प्यास से तड़प भी रहा हो और उसके पेट में चूहे भी दौड़ रहे हो भूख से, वो तब भी नहीं कहते कि जी लेकर आ जाइए कुछ, तकल्लुफन जाहिर है। तो फरमाया फमा लबिसा अन जा, पूछने की जरूरत नहीं है, सवाल करने की जरूरत नहीं है, बार बार इसरार करने की जरूरत नहीं है। जो तेरे पास मौजूद है अपने मेहमान के सामने पेश कर दे। हाँ, अगर वो मेहमान रमजानों में आए तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है। फिर पता है कि ये मेहमान आया है, मेरा दोस्त आया है, करीबी साथी आया है, रोजे से होगा, फिर भूख और प्यास की बात नहीं करनी, फिर खाने की बात नहीं करनी। लेकिन यहां यह भी जहन नशीन कर लें कि अगर कोई दूसरे शहर से आया है और सफर कर कर आया है, तो फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या फिर तुम सफर में हो तो सफर में रुखसत दी है। तुम्हारे पास 4 रकातें फर्ज हैं, ज़ोहर की, असर की, इशा की, लेकिन तुमने क्या करना है, तुमने कसर करनी है, 4 के बजाय 2 पढ़नी है। सुन्नतों का एहतमाम नहीं करो चलेगा। और इसी तरह अगर रमजान का महीना है और तुम सफर कर रहे हो, शरीयत ने रुखसत दी है, दीन ने रुखसत दी है, उस रुखसत से फायदा उठाने में ही तुम्हारे लिए अजर है, तुम्हारे लिए सवाब है। तो फरमाया कि सवाल नहीं करो, बार बार तकरार नहीं करो, बार बार पूछो नहीं। मेहमान की मेहमान नवाजी का तरीका यह है कि फमा लबिसा अंजा, बिला किसी ताखीर के दौड़ो और जो चीज मैसर है उसके सामने ला के रख दो। अब वो खाएगा, वो पिएगा भी। और सुनिए दूसरा नुक्ता, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े तो लेकर क्या आए? अल्लाह का कुरान कह रहा है बिइजलिन हनीज। फरमाया कि वो बछड़े का गोश्त लेकर आए, वो मीट लेकर आए, वो आला किस्म की खुराक लेकर आए। मेहमान की मेहमान नवाजी बेहतरीन खुराक से की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का कलाम समझा रहा है कि तुम्हारे पास मेहमान आए और तुम्हारी इस्तिताअत है, तुम्हारी ताकत है, तो अच्छी से अच्छी ग़िज़ा उसके सामने रखा करो। ये कुरान सिखा रहा है, अदब सिखा रहा है। तदब्बुर कीजिए, फिक्र कीजिए, कुरान का तर्जुमा पढ़िए। अकायद हो या मामलात हो, तिजारत हो या कारोबार हो, या कोई भी मामला हो पूरी कायनात का, कुरान रहनुमाई करता है। ये मामलात हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेवियर क्या होना चाहिए, अंदाज क्या होना चाहिए, रवैया क्या होना चाहिए, वालिदैन के हुकूक क्या हैं, औलाद के हुकूक क्या हैं, हमसायों के हुकूक क्या हैं, पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, यतामा और मसाकीन के हुकूक क्या हैं, और मुसाफिरों के हुकूक क्या हैं, और पूरी दुनिया के जो इबाद हैं, बंदे हैं, उनके हुकूक क्या हैं, और मेहमान के हुकूक क्या हैं। ये सब हमें अल्लाह का कलाम बता रहा है। इतनी प्यारी किताब हमारे पास मौजूद है, इतना खूबसूरत कलाम हमारे पास अल्लाह का मौजूद है। पढ़िए, समझिए। बिइजलिन, फरमाया बछड़ा ला के ज़िबा किया, बछड़े का गोश्त लेकर आए, और फरमाया गोश्त भी कैसा? हनीज, फरमाया भुना हुआ गोश्त, रोस्ट किया हुआ, भुना हुआ बेहतरीन अंदाज से।
فرمایا کہ وہ کھانا لے کر آئے جو بہترین خوراک اور بہترین غذا تھی، کس کے لیے؟ مہمانوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو صرف اس ایک آیت میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ مہمان کی تکریم اور عزت کیسے کرنی چاہیے، اور مہمان نوازی کس انداز سے کرنی چاہیے کہ بلا کسی تاخیر دوڑیے، جو موجود ہے لے کر آئیے، لیکن اگر صاحب حیثیت و استطاعت ہیں تو اچھی سے اچھی غذا اور خوراک کا بندوبست اپنے مہمان کے لیے کیجیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ، جب ابراہیم نے دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جو لوگ میرے مہمان بیٹھے ہیں یہ تو ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، کھانے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، کیسے بڑھائیں گے؟ وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو نوری مخلوق ہیں، اور نوری مخلوق چاہے انسانی شکل میں کیوں نہ آئے، وہ روٹی، کھانا، گوشت، پانی، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں پتہ چلا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو رسل ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں، وہ بازاروں میں چلتے اور پھرتے بھی ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہی تو تعجب کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ یہ کیسا نبی ہے کہ وَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھاتا، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں کے اندر چلتا پھرتا ہے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ بشر کیوں ہمارے پاس بھیجا گیا نبی بنا کے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ وہی اللہ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا قرآن میں۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کا جواب کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی احمقانہ، جاہلانہ اور بے وقوفانہ سوال ہے۔ ایک آدمی بولے یہ آگ جل رہی ہے، جی جل رہی ہے، یہ گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس سے؟ ہم تو یہی کہیں گے کراچی والے ہاتھ لگا کے دیکھ لو کیسی ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو وہ فرشتہ تجھے نظر نہیں آتا، وہ فرشتہ تمہیں نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، پھر تم بولتے یہ کیسا نبی ہے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو تمہیں تو صرف سوالات اور اعتراضات کر کے مشکوک بنانے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے جواب نہیں دیے۔ جواب یہی ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور اس کے کلام پر ایمان لاؤ گے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ گے تو کامیابی ہے، ورنہ پھر ملنا وہاں پر، پھر ہم تمہاری کلاس لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے آگے کھانے کے لیے۔ ابراہیم کو تو پتہ نہیں ہے نوری مخلوق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں تھوڑا خوف زدہ ہونے لگے کہ کون لوگ ہیں، کون آ گئے ہیں کہ جو بہترین سی غذا، ضیافت کا بہترین سامان موجود ہے لیکن یہ کھانا تناول نہیں کر رہے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے بھانپ لیا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو فرشتوں نے کہا لا تخف، اے ابراہیم آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابراہیم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے مقرب فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کی نوری مخلوق ہیں جو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ہم سے گھبرائیے نہیں، ہم سے ڈریے نہیں، ہم سے خوف زدہ نہیں ہوئیے، ہم اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ اچھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے ہیں تو ذرا چہرے پہ مسکراہٹ آئی، جو خوف تھا وہ کم ہو گیا بلکہ ختم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ آگے سنیے گا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہیں، پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اور جب دیکھا کہ میرا بوڑھا ابراہیم پہلے تھوڑا خوف زدہ ہو گیا اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مقرب فرشتے ہیں، تو دیکھو کیسا خوش ہو رہا ہے، دیکھو کیسے مسکرا رہے ہیں، دیکھو جو ابھی لمحے بھر خوف زدہ تھے ابھی کس طریقے سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کے فضحکت، اللہ نے کہا ان کی بیوی سارہ بھی مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر۔ اس منظر کو دیکھ کے کہ پہلے خوف زدہ تھے اب دیکھو کتنے خوش ہیں، اس منظر کو دیکھ کے ان کی بیوی بھی فضحکت، مسکرانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر جب عورتیں اور بیویاں یا ازواج مسکرائیں
तो खुशखबरियां होती हैं, बशारतें होती हैं, अल्लाह की रहमतें और बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। और ये कुरान हमें सिखा रहा है। मेरी माएं बहनें भी सुन रही होंगी, तवज्जो फरमाइएगा। फज़ाहिकत, जब वो मुस्कुराई, अल्लाह को सारा का मुस्कुराना पसंद आ गया और अल्लाह ने कहा फबश्शरनाह बिइस्हाक, आपका मुस्कुराना हमें इतना पसंद आया है, हम आपको बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी औलाद की और फरमाया रुको, वमिन वरा इसहाक याकूब, हमें मुस्कुराना तुम्हारा सारा इतना पसंद आया है कि हम तुम्हें सिर्फ इसहाक की नहीं, बेटे की नहीं, बल्कि बेटे और पोते दोनों की खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह अकबर। इसहाक याकूब, इसहाक की खुशखबरी भी, याकूब की खुशखबरी भी, बेटे की खुशखबरी भी, बेटे के बाद पोते की खुशखबरी भी। क्यों? फज़ाहिकत, क्योंकि तुम मुस्कुरा रही हो। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं और माओ बहनों से मुखातिब होकर कहते हैं, खवातीन इस्लाम से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर के अंदर तंगी है, परेशानी है, थोड़े से मामलात गड़बड़ है, आमदनी तुम्हारे शोहरों की या तुम्हारे भाइयों की कम है, तो मुंह बना के रखने की जरूरत नहीं है, मुंह चिढ़ा के रखने की जरूरत नहीं है और गुस्सा करने की जरूरत नहीं है और ऐसे शिकवे और शिकायत करने की जरूरत नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। बल्कि तंगी हो, परेशानी हो, आमदनी कम हो, अपने चेहरे पे मुस्कुराहटें सजा लो, अल्लाह इसी तरह रहमतें और बरकतों का नुज़ूल फरमाता रहेगा। यह अल्लाह का कलाम सिखा रहा है हमें। तदब्बुर किया कभी? कभी गौर किया? कभी पढ़ा? शिकवे ही शिकवे, शिकायतें ही शिकायतें, जितना खिला दो पिला दो, लेकिन शिकवे रहते हैं, शिकायतें रहती हैं। सबकी नहीं होते, अल्लाह वालियां भी होती, अल्लाह वालियां भी होती। और अगर आज के इस खुतबा जुमा के बाद कोई तंगी और परेशानी इससे पहले थी और अल्लाह के कलाम की इस आयत को सुन लिया है, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाइए, अल्लाह के शुक्र अदा करने वाली बन जाइए, नमाजी बन जाइए, सजदे करने वाली बन जाइए। अपनी शौहर की कम आमदनी पे अपने चेहरे पे मुस्कुराहटें सजाने वाली बन जाइए। अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नुज़ूल होगा। और यह भी याद रखें, ये जितनी दुनिया है ना, दुनिया की जितना माल और मता है, दुनिया के जितने खजाने हैं, दुनिया की जितनी ज़ेब और ज़ीनत है, दुनिया की जितनी रंगीनियां हैं, मेरे रब ने कहा सब धोखे का सामान, सब धोखा है, सब फ्रॉड है, सब एक दिन खत्म हो जाएगा। आंख बंद हुई, उसके बाद तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ जाएंगे, तेरी सारी जायदाद यही रह जाएगी। तेरे वरासा उसके ऊपर लड़ाइयां करेंगे, झगड़े होंगे, तनाजे होंगे, कोर्ट कचहरियां होंगी, केसेस होंगे, अदालतों के चक्कर लगेंगे, फसाद होंगे। किसकी वजह से? जो तूने जिंदगी भर माल कमाया, तेरे काम क्या आ रहा है? फरमाया उसकी फिक्र कर। अल्लाह अकबर। एक इंतहाई नेक खातून, उनके बारे में एक वाकया आता है। गालिबन इब्न सीरीन की ज़ौजा हैं, उनका एक इंतहाई नेक और सालेह नौजवान था बेटा। एक तो नौजवान, फिर नेक और सालेह, फर्मा बरदार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह कब्ज़ करवा दी, इंतकाल हो गया। और मौत तो यही है, मौत तो यही है। सोचे नहीं कि बूढ़े होंगे तो जाएंगे, बिस्तर पे लगेंगे तो जाएंगे। मौत तो नहीं देखती ना कि तुम बीमार हो कि नहीं हो, तुम बिस्तर पे लगे हो कि नहीं हो। जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आ गया, मलकुल मौत आ गया, सुबह तुमसे मिल के गए होंगे लोग, सलाम दुआ करके गए होंगे। तुम सेहतमंद और तंदुरुस्त थे, तुम जवान और हट्टे कट्टे थे, तुम्हारे पास जोश और जज्बा था, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया, रूह कब्ज हो गई। अच्छा, सुबह तो मिला था मैं उससे। ऐसा ही होता है, ये मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से माओ के सामने बच्चों की रूहें कब्ज कर ले और बच्चों के सामने माओ की रूहें कब्ज कर ले। और बूढ़े वालदैन के कंधों के ऊपर नौजवान बच्चों के, लड़कों के जनाजे भी देखे गए हैं, हमने सब देखा है। तो फरमाया कि इबरत हासिल करो, सबक हासिल करो। वो नौजवान नेक सालेह मर गया, इंतकाल हो गया। बाप तो बाप है, लेकिन मां जो गम से निढाल थी,
अल्लाह की आयात की तिलावत करती थी, ज़ारो कतार रोती थी और इतने आंखों से आंसू जारी होते थे कि बीनाई चली गई, बीनाई जाती रही, अंधी होने लगी। कुरान की इस एक आयत के ऊपर जब उनकी नजर पड़ी और उन्होंने उसको समाप्त किया, जिसमें अल्लाह यह कह रहा था, ओ लोगों, ओ दुनिया वालों, जो कुछ तुम्हारे पास है वो बिल आखिर खत्म हो जाने वाला है। तेरे पास दौलत है, खत्म हो जाएगी, शोहरत है, खत्म हो जाएगी, औलादें हैं, फना हो जाएंगी, जो भी तेरे पास माल और मता है वो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह के पास आ, जो अल्लाह देगा वो हमेशा बाकी रहेगा, और जो अल्लाह के पास पहुंच के मिलेगा, अल्लाह कहता है वो हमेशा बाकी रहेगा। और तुझे ऐसी जन्नतें देंगे, ऐसे बागात देंगे कि उसमें तू बोर नहीं होगा, जर्रा बराबर भी बोरियत महसूस नहीं होगी, और ना ही तुझको कोई वहां से निकलने पे मजबूर करेगा। दो बातें हैं, जन्नत में जब तू आएगा ना बोरियत होगी, ना वहां से निकाले जाओगे। बात समझाऊं, सुनिएगा तवज्जो के साथ। जितनी भी दौलत हो ना, ऐश हो, आराम हो, जितनी भी आसाइशें हो, बिल आखिर इंसान बोर हो जाता है। बिल आखिर इंसान बोर, बड़ा माल है, दौलत है, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर के चक्कर, कभी उधर के चक्कर, लेकिन एक वक्त आता है बोर हो जाता है और अपने आराम के लिए फिर कुछ और सोचता है, अब क्या करूं, अब अपनी बोरियत भगाने के लिए क्या करूं। पहले कंप्यूटर था, फिर लैपटॉप आ गया, फिर मोबाइल आ गया, फिर उसके बाद और दीगर चीजें आ गई। पहले ये यूज करता था, अब ये यूज करता हूं, अब इसमें भी बोर होने लग गया, अब क्या करूं। फरमाया जन्नत में आ जा, जितने अरसे रहेगा हमेशा रहेगा, कभी भी बोरियत का एहसास नहीं होगा तुझे जन्नत के अंदर। कितना आला मकाम है, और फिर निकाले नहीं जाओगे वहां से। ये याद, निकल जाने वाला फलसफा अगर किसी से पूछना है तो किराएदार से पूछो कि महीने की पहली तारीखों में जिस तरह मालिक मकान आकर कहता है हजरत किराया निकालिए वरना घर खाली कीजिए, पूछो उससे। ये जो दर बदर कभी अपना सामान लेके इधर, कभी उधर, कभी इधर, फरमाया उस जन्नत में आओगे तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें बाहर निकालने वाला नहीं होगा। ये सारी परेशानियां, मुसीबतें दुनिया की हैं। यहां अल्लाह को मना ले, वहां राहत ही राहत है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा अपना भी घर है ना, और बड़े बड़े अपने बेंगलोर में रहते हो, बड़े बड़े महल्लात में रहते हो, ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हो, तुम्हारी अपनी है, एक वक्त आएगा, आएगा तुम्हारे पास भी मालिक आएगा मलकुल मौत की सूरत में, चलो बाहर, बड़े घर बना लिए, बड़े रह लिए, बड़ी आसाइशों के साथ रह रहे थे, चलो बिल आखिर बाहर आ जाओ अब, और चलो हमारे साथ। और अगर नेक हो तो तय्यब पाकीज़ा फरिश्ते आएंगे और रूह कब्ज कर लेंगे। अल्लाह इन लोगों में हमें शामिल फरमा दे। कहा तुम मुस्कुराई, तुमने शिकवा नहीं किया, तुमको शिकायत नहीं करती, तुम मुस्कुराती हो। तुम्हारे जो शौहर हैं बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारे पास औलाद नहीं थी, तुम बुढ़िया हो गई हो, तुम्हारे पास औलाद नहीं थी, परेशानी थी ना, लेकिन तुमने शिकवा नहीं किया, मुस्कुरा रही, फिर भी मुस्कुरा। फबश्शरना, हम देते हैं तुम्हें औलाद, हम देते हैं तुम्हें औलाद की खुशखबरी, इसहाक की, सिर्फ बेटा नहीं पोते की खुशखबरी भी देते हैं। अल्लाह के खजाने में क्या कम, दे सकता है ना, मांगिए उससे। औलत या वैलता, बीबी ने इजहार किया परेशान होके, कैसे होगा औलाद, कैसे होगी, वाना अजूज हूं, मैं बूढ़ी हो गई और मेरे शेख जो हैं, मेरे जो बूढ़े हैं उनकी हड्डियां कमजोर हैं, औलाद कैसे होगी। इन्न हाज़ा लशैउन अजीब, ये कोई अजीब बात लग रही है, ये समझ में नहीं आ रही, होगा कैसे, होगा कैसे समझ नहीं आ रही। मैं बुढ़िया, हड्डियां कमजोर, वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह औलाद की खुशखबरी सुना रहा है, औलाद कैसे होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, क़ालू, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, कहो इनको, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह की रहमत पे ताज्जुब करते हो, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पे ताज्जुब करते हो, क्या तुम अल्लाह की कुदरत के ऊपर ताज्जुब करते हो। तुम असबाब के मोहताज होगे, मैं असबाब का मोहताज नहीं हूं। तुम्हें चाहिए होगी सेहत, तंदुरुस्ती, ठीक है जी, फिर औलाद होगी, नहीं, मैं जब चाहूं, जिस मोड़ पे चाहूं, उम्र के जिस हिस्से में चाहूं
اور چاہے عمر کے آخری حصے میں چاہوں کہ جہاں پہ تمہاری امیدیں دم توڑ چکی ہوں، لیکن میں کن کہوں گا اور وہ ہو جائے گا۔ اور تم تعجب کرتے ہو، اللہ نے کیسا پیارا جواب ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تم بولتے یہ کام ہو نہیں سکتا، بہت مشکل نظر، ارے مانگو تو صحیح، سوال تو کرو، گڑ گڑاؤ تو صحیح، سجدہ تو کرو، آنسو تو بہاؤ، ہاتھ تو پھیلاؤ، مانگو تو صحیح۔ اللہ کہہ رہا تم کیسے تعجب کرتے ہو، میری رحمت پہ تعجب کرتے ہو، میری رحمت پہ حیران ہوتے ہو، میری قدرت پہ حیران ہوتے ہو۔ اللہ کہتا ہے ہم وہ ہیں کہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، ہم وہ ہیں جو عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا کر سکتے ہیں، ہم وہ ہیں جو مریم کو بے موسم پھل کھلا سکتے ہیں، ہم وہ ہیں جو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں، اور ہم وہ ہیں جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی دے سکتے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جو یوسف کو کنویں سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ ہماری قدرت اتنی ہے۔ اور ہم وہ ہیں کہ فرعون جس سمندر سے گزرے ہم اس کو غرق کر دیں، اور موسیٰ اسی سمندر پہ لاٹھی مارے ہم اس کا سینہ چیر کے موسیٰ کو وہاں سے آسانی کے ساتھ نکلوا دیں۔ ہماری قدرت اتنی ہے۔ علی کل شیء قدیر ہم ہیں، فعال لما یرید ہم ہیں، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تمہیں مانگنا نہیں آیا، تمہیں پتہ نہیں تم مانگتے کس سے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، میں نے اور آپ نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ اللہ ہے کون، اللہ ذات کیا ہے ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ ہم کس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم کس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم کس کے آگے اپنی کمر کو جھکاتے ہیں، کس کے آگے دامن پھیلاتے ہیں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے کرتے ہیں جو کہتا ہے ساری کائنات کے خزانے میرے پاس ہیں، مانگو مجھ سے، ساری کائنات کے خزانے میرے پاس ہیں، مانگو۔ میرپور کے اندر کسی کی کروڑ کی جائیداد ہو، وہ بتائے گا میرے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ ہے، بتائے گا؟ نہیں بتائے گا، چھپائے گا، چھپائے گا کہیں چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈکیتی کی واردات نہ ہو جائے، یا پھر مانگنے والے نہ آ جائیں۔ اور رب العالمین یہ ہے جو کہتا ہے خزانوں کا مالک میں ہوں، خزانے میرے پاس ہیں، تم سب فقیر ہو، آؤ مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ میرے بھائی اور دوستوں، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت اتنی عظیم المرتبت قدرت والا ہے کہ جو ان کو بڑھاپے میں اولاد دے رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں تعجب کیوں کرتے ہو، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہماری شان یہ ہے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مانگیے، مانگیے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے دن اور اس کی راتیں، خصوصاً آخری پہر میں اٹھیے، آخری پہر میں سحری کے وقت اٹھیے، اللہ سے مانگیے، سعادت مانگیے، شہادت مانگیے، ایمان مانگیے، توحید کی برکت مانگیے، ایمان پہ خاتمہ مانگیے، رزق مانگیے، اولاد مانگیے، پریشانی سے حل مانگیے، بیماری سے شفا مانگیے، اور اپنی اولادوں کی نیک تربیت کی دعا مانگیے۔ بڑے خوبصورت ایام اور راتیں چل رہی ہیں، ضائع مت ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، مانگو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے، میں تمہارے قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب بھی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی پکار کو سن کے اس کو عطا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک آخری نقطہ اس آیت میں مجھے یہ پتا چلا کہ اگر نکاح ہو گیا ہے اور نکاح کے کئی سالوں کے بعد بھی اولاد کی نعمت سے اللہ نے نہیں نوازا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس نکاح کو ختم کر ڈالو۔ ابراہیم بوڑھے ہو گئے، سارا بڑھیا ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، نکاح چل رہا تھا، محبتیں قائم تھی، ایثار باقی تھا، قربانیاں باقی تھی۔ آج 2 سال 4 سال اولاد نہ ہو، تانے ملتے ہیں، عورت کو بانج عورت لے کر آ گیا، بانج بہو گھر کے اندر آ گئی، سارے ٹیسٹ کرا کے کھانا خراب سب سے پہلے عورت کا کیا جاتا ہے، مرد کی مردانگی کو نہیں للکارا جاتا۔ نہیں جی ہم تو تندرست، ہم یہ ان کے اندر کمی ہوگی، ان کے اندر خامی ہوگی کوئی۔ پتا چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگیے، مانگتے رہیے، اگر نہیں مل رہا دعاؤں سے، دعائیں کم کرنے کی بجائے دعائیں بڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے مجھ کو خود کو نکاح کے 4 سال کے بعد الحمدللہ اپنی رحمت سے نوازا۔ مانگتے رہیے، سوال کرتے رہیے،
ہاتھ پھیلاتے رہیے. اللہ رب العزت یہ ہے کہ جو اولادیں دیتا ہے, بیٹے دیتا ہے, بیٹیاں دیتا ہے, ملا کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانچ کر دیتا ہے. لیکن اگر اس یقین کے ساتھ مانگیں گے اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں گے, تنگی کے اندر بھی شکریہ ادا کریں گے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. میرے بھائیوں اور دوستوں, خلاصہ یہی ہے آج کے خطبہ جمعہ کا کہ مہمان کی عزت کیجئے, تکریم کیجئے. انداز آپ کو بتا دیا گیا, اور چاہے جتنی پریشانی ہو, مشکلات ہوں, اپنے چہرے پہ مسکراہٹیں سجائیے, اور اللہ سے شکوے اور شکایت کرنے کے بجائے اور گھر میں ماحول خراب کرنے کے بجائے آپ مسکرائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا, اور جب یہ رحمتیں اور برکتیں اتریں گی, عقل دنگ رہ جائے گی, عقل دنگ رہ جائے گی. یہ کہاں سے مل گیا, یہ کہاں سے آ گیا. رزق کے ایسے دہانے کھولوں گا, ایسے دروازے کھولوں گا کہ تم پریشان اور حیران ہو جاؤ گے. لیکن شرط یہ ہے, کامل یقین کے ساتھ مانگنا کہ عطا کرنے والا میں ہی ہوں, دینے والا میں ہی ہوں. مانگتے رہیے, مانگتے رہیے. خصوصاً ان ایام میں اور ان راتوں میں خوب مانگیے اللہ رب العزت سے. جو مانگنا چاہتے ہیں جائز خواہشات ہیں, وہ اللہ, دل کی خواہشات کیا, وہ تو دل میں جو دھڑکنے والی دھڑکن ہے اس سے بھی میرا رب واقف, وہ جانتا ہے کیا چاہیے تجھے. میرے بندہ مانگ, اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.